Afghani, the official currency of Afghanistan. The Afghani, Afghanistan's national currency, has experienced significant ups and downs throughout its history, navigating complex and challenging paths. Despite these challenges, it has remarkably secured the third position among the most stable currencies worldwide. ویاړ سره ویلی شم چې د په دې ستر ویاړ کې چې نن افغانۍ باثباته کرنسیو په قطار کې دریم مقام خپل کړ. د افغانۍ په تیر کال کې د سیمې په کچه د غوره ارزښت او ثبات لرونکو پولي واحدونو په قطار کې دریم مقام خپل کړی دی. Over the decades, the value of Afghani has fluctuated significantly. Inflation and currency volatility are common phenomena, influenced by the factors such as the influx of foreign currencies, lack of domestic investment, and financial dependency. However, the crucial point lies in how government can manage such changes through precise planning and sound monetary policies. Fortunately, the Islamic Emirate of Afghanistan stands as a global example, effectively managing these processes through meticulous planning, implementing prudent monetary policies, and achieving financial independence. د افغانستان بانک په ټول توان سره هڅه کړې ده چې د معقولو پولي سیاستونو بېلابېل ابزارونه وکاروي ترڅو افغانۍ باثباته پاتې شي او ارزښت یې لوړ شي. This documentary explores the implementation of reasonable monetary policies by the Afghanistan Bank, the perspectives of government officials, private sectors, stakeholders, and experts regarding the stability and strengthening of the Afghani. It also reflects the aspiration of both officials and citizens for the wider use and preservation of the Afghani in transactions. The Afghanistan Bank, as the central bank of Afghanistan, prioritized domestic price stability. Over the past 3 years, it has diligently protected the Afghani and curbed severe fluctuations, which has steadily increased public trust in the currency and its usage and trade. د افغانستان بانک په تیرو 3 کلونو کې توانېدلی دی چې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي او پرېنږدي چې په دې برخه کې حاد نوسانونه رامنځته شي. Before the establishment of Islamic Emirate, Afghanistan's annual budget was approximately $6 billion, half of which depended on international aid. This inflow of foreign assistance directly influenced the Afghani's value. However, since the Islamic Emirate took power, the national budget has been financed solely through domestic revenues, without any foreign aid. While such circumstances could devalue the Afghani, the opposite occurred, with its value strengthening daily. Simultaneously, significant measures have been taken to curb the smuggling of foreign currencies out of the country, with relevant authorities intensifying their oversight. The geographic reach of the Afghani has expanded, replacing the use of Pakistani rupees in the eastern and southern provinces, and Iranian rials in the western and southwestern provinces, positively influencing the Afghani's value. د هېواد په هغو سیمو کې چې له دې وړاندې هلته افغانۍ نه کارول کېده او سیمه ییز اسعار کارول کېدل، اوس افغانۍ کارول کېږي. ټول افغانان اوس په افغانۍ استفاده کوي. که تاسې زموږ سرحدي سیمې خوست، نیمروز، کندهار، غلام خان، لنډي پټان، دغه ټولو ولایتو ته پخوا چې تللي وای هلته د کالدارو څخه استفاده کېدل، په نیمروز کې د تومان څخه استفاده کېدل. یو داخلي وظایف دی او داخلي مدیریت ته د پیسو چې د څلورو فکتورو ترڅنګ یو فرعي فکتور هم دا ده چې حکومتونه او نظامونه په خپله جغرافیا کې خپلې پیسې لازمي په راکړه ورکړه کې تبادله کړي او لازمي یې کړي په بازار، مارکیټ او خلکو. تاسو اقتصادي او پولي ثبات لا زیاتیږي. Following the political transition and the re-establishment of Islamic Emirate in 2021, the Afghani currency encountered significant pressures. په 2020 کال کې د اگست په 15 له تحول نه وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل کې 1.13 ته ورسېده او نن الحمدلله 3 کاله وروسته
افغانۍ د ډالر په مقابل کې له 80 نه ټیټه ده، 88 90 90 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کیږي. زه فکر کوم دا د نړۍ په سطح باندې یو ریکارډ پرمختګ د لاسته راوړنه ده چې افغانستان او خصوصا د افغانستان بانک لري. Thanks to the concerted effort of the Islamic Emirate, particularly the leadership of the Afghanistan Bank, د افغانستان بانک په ټول توان سره هڅه کړې ده چې د معقولو پولي سیاستونو بیلابیل ابزارونه وکاروي ترڅو افغانۍ باثباته پاتې شي او ارزښت یې لوړ شي. the imposition of stringent economic sanctions by the international community and freezing of approximately $10 billion in the Afghanistan Bank's asset by the United States intensified Afghanistan's economic challenges. د موږ د تاسې 11.5 میلیارډ ډالر چې د خصوصي سکتور او د خلکو پیسې دي متاسفانه په ډیر ظلم، بدون د جبر، بدون د نړیوالو اقتصادي کنوانسیونو، بدون د نړیوالو راکړو ورکړو، بدون د یو افغان د ژوند د معیشت د ثبات دپاره دا ظلم د افغانستان سره روان ده او پیسې منجمد شوي دي. However, this difficult phase was short-lived. در آبادیش از این بدر قریزیم، در آبادیش از این بدر قریزیم، سرسبز کنیم دشت و بیابان میهن، گلگون بسازیم کوه و دامان. In 2022, Bloomberg reported that the Afghani ranked as the third most stable currencies in the world after the Colombian peso and Sri Lankan rupee. A section of this report titled The World Bank similarly recognized Afghanistan's economic recovery in a July 2023 report, noting reduced inflation and the Afghanis' increased value against other currencies. The Afghanistan Bank welcomed this report, attributing the positive trends to monetary stability, declining global food and fuel prices, improved production, and better access to essential goods in local markets. It has diligently protected the Afghani and curbed severe fluctuations, which has steadily increased public trust in the currency and its usage and trade. دا مهال افغانۍ د سیمې په کچه د غوره ثبات لرونکو پولي واحدونو په قطار کې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره یې پر ارزښت او ثبات د خلکو باور زیاتېږي او په سوداګریزو راکړو ورکړو کې کارونه هم زیاته شوې ده. The imposition of stringent economic sanctions by the international community and freezing of approximately $10 billion in the Afghanistan Bank's asset by the United States intensified Afghanistan's economic challenges. Officials from the Afghanistan Bank reported a 17.25% increase in the Afghani's value against a US dollar and maintained inflation rates at favorable levels. د افغانستان بانک په تیرو کال کې توانېدلی دی چې د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي، د انفلاسیون نرخ په مطلوب حد کې وساتي. د 1403 لمریز کال د زمري په میاشت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 11.25% لوړ شوی دی. Meanwhile, several officials from the Islamic Emirate and the private sector attribute the stability and rise in the Afghani's value against other currencies, especially the US dollar, to the implementation of the sound monetary policies, increased exports, trade growth, prevention of currency smuggling abroad, humanitarian aid, strategies to support domestic production, promotion of Afghani as national currency, initiation of the large-scale economic projects, and comprehensive support of the people. هغه عوامل چې زموږ سره یې مرسته کړې ده چې د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې مؤثر واقع شي د معقولو پولي سیاستونو تطبیق دی، صادراتي وده ده، سوداګریزه پرمختیا ده،
همدارنګه د هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته د اسعارو د قاچاق مخنیوی دی، شفافیت دی، په دولتي کچه د غیر ضروري لګښتونو مخنیوی دی او همدارنګه بشري مرستو هم په دې برخه کې مرسته کړې ده. استراتژی حمایت از رشد تولیدات داخلی، توسعه صادرات، سیاست پولی مناسب و جلوگیری از انجام معاملات با اسعار خارجی و رایج ساختن پول ملی در تمام قلمرو کشور و همچنین ایجاد برنامه‌های اشتغالزا و راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی. یکی از عوامل ثبات ارزش پول رایج کشورها میزان صادرات آن است. بدون شک ارزش صادرات کشور در سالهای اخیر رشد داشته. د ټولو مهم رول چې دی هغه د ټولو افغانانو ملاتړ د خپل ملي هویت یعنی د افغانۍ څخه و چې نور موږ خارجي پیسې نه کاروو په افغانستان کې یوازې افغانۍ کاروو. د ملي عوایدو راټولول په شفافه توګه او بیرته تطبیقول په عامل منفع پروژو. بعد از بمیانه امارات اسلامی افغانستان قراردادهای متعدد اقتصادی صورت گرفت. از جمله گفتم میتونید قرارداد تاپی که قرارداد پشتیبک یا قراردادهایی هستند که طویل المدت کارهای بنیادی در افغان صورت گرفته. They also have message for the citizens of Afghanistan and the countries that have frozen the assets of Afghan people. موږ ستاسو له لارې له درنو هیوادوالو غواړو چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال افغانۍ وکاروئ او په دې وسیله د افغانۍ د ارزښت ساتنې په برخه کې خپل ملي مسؤلیت ترسره کړئ. زموږ هغه افغانۍ چې په خارج کې قید دي د هغو په ایله کېدو کې هم ټوله بین‌المللي جامعه باید زموږ سره کومک وکړي چې زموږ اقتصاد نور پیاوړی سي. موږ د نړۍ څخه ډېر کومک نه غواړو، موږ غواړو چې هغه تعاملات چې د نورې دنیا سره د نورو هیوادو سره کوي زموږ سره هغه قسم تعاملات وکړي او موږ وکولی شو خپل اقتصاد په خپله پر مخ بیایو. خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از بویژه امریکا است که پولهای ملت افغانستان آزاد کنند و نگذار با حکومت مرکزی افغانستان فعلا با مشکلاتی که ما دست پنجه نرم میکنیم بیاین یک تحمل کنیم. Experts in economic affairs consider the Islamic Emirate's monetary policies, mainly those of the Afghanistan Bank over the past 3 years, to have been successful in maintaining stability and increasing the value of Afghani against other currencies. They also offer recommendations to the authorities. د افغانستان مرکزی بانک د فتح څخه وروسته واقعا اساسي مسلکی او متحد اقتصادي ګامونه پورته کړل. دا اقتصادي ګامونه د پولیس سیاست سره تړلي وو. Despite all these, citizens of Afghanistan praise the Islamic Emirate's monetary policies, profoundly the efforts of the Afghanistan Bank in raising the Afghani's value. د افغانستان بانک د ښه مدیریت وجه اوس د افغانۍ ارزښت تر دې حده پورې موږ په هیواد کې ډېر ښه ساتل سوی ده او خدای دې وکړي چې دغه توازن تر اخره همداسې جریان پیدا کړي او داسې وساتل شي. این کاری که امارات اسلامی انجام میده یا بانک‌های افغانستان انجام میده بسیار قابل تشویق است. ارزهای افغانی که است در مقابل بعضی ارزهای کشورهای خارجی است خوب است، نسبتاً مثل پاکستان است، مثل ایران است، بسیار خوب است. However, they also called for a reduction in the prices of essential goods in the light of falling US dollar rate. افغانۍ نرخ ډیر د پخوا په نسبت ښه سوی که ته ولاړ سې بازار ته یا منډۍ ته ولاړ سې هغه خوراکي توکي چې هغه بیخي اولیا مواد خلک ډیر ضرورت ورته لري لکه وړو سو غوړي سو وریځې سوې دا شیان سو د هغوی په نرخونو کې هیڅ کوم تفاوت نه دی راغلی د پخوا په شان دي لکه څرنګه چې مخکې ډالر ډیر په جګ نرخو نسبتا په افغانۍ اوس هم چینان د دوی نرخ هغه د نرخ تغیر نه ده کړی نو موږ دولت نه دغه هیله ده چې دوی د ښاروالي کوم خپل ټیم یې چې ده چې بازار چې کوي ګوري نو موږ دغه هیله دل دوی نه چې دوی دا نرخونه ټیټ کړي که وقتی ارزهای خارجی خصوصا دلار زیادتر استفاده میشه این وقتی که پایین میشه باید همین مقابل از اون مواد اولیه هم باید کاهش پیدا کنه در سطح افغانستان. زمانی که دلار 130 بود دیگه نرخ هم بالا بود خب در جایی که میرفتی برای دکاندارا میگفت دلار ولی با امروز خود دلار خیلی پایین است
شاید 60 باشه یا 65 باشه، ولی همون نورهاست. باید در این رابطه خیلی کوشا باشه. شارولی کابل گزمه‌های سیار خود را در تمام نواحی دارد و خواهش ما از تمام شهروندانی است که در این راستا با شارولی کابل همکار باشند و شارولی کابل تمام اجناسی که در نرخنامه وجود دارد به گونه مشخص تمامش را بررسی می‌کنه که الحمدلله نرخ‌ها نسبت به سال گذشته در حدود 20% پایین آمده و به همین شکل داره پیش میره و فعلا با توجه به وضعیت کرنسی یا دلار ما در مقابل دلار در مقابل افغانی داره نرخ‌ها در وضعیت بسیار خوبی قرار داره. The final thought to consider is a nation's identity is tied to its values and symbols, and the Afghani represent both for Afghanistan. As citizens, it is our collective responsibility to contribute to the stability and growth of our national currency by using the Afghani in daily transactions and handling it carefully to prevent damage or wear. We can preserve its integrity and ensure its continued strength in the global economy. علی فلای کونا دولت خواهش میکنم که این فلای کونا را تبدیل کنم. ما در این فلای کونا به خیر با مشکل مواجه هستیم. این فلای کونا اگر کم داشته دما بسیار تاوان میکنه. هر چی که کار میکنیم تو فلای کونا میکنه. باز یه فلای کونا را تبدیل کنه. لسای کو این فلای کرده کونا یا د افغانستان بانک په تیرو دریو کلونو کې توانېدلی دی چې د بازار څخه مندرس بانکنوټونه راټول کړي. دا مندرس بانکنوټونه د یو معلوم طرزالعمل پر اساس راټولیږي او له منځه وړل کېږي. یوازې په تیر یو کال کې د افغانستان بانک توانېدلی دی چې څه باندې 7 میلیارد د افغانیو په ارزښت مندرس بانکنوټونه چې په دې کې د افغانۍ ټولې انواعې شاملې وي راټولې کړي له منځه یې یوسي او ویې سوځوي. ما د هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د افغانۍ په ساتلو کې ډېره پاملرنه وکړي په خاطر د دې دا خو زموږ یو ملي هویت ته او بل الحمدلله دغسې یوه کرنسۍ ده چې هره ورځ د دغې ارزش ډېرېدو په لور روان ده. از مردم افغانستان میخواه خواهشمندیم که به صورت درست استفاده کنه از پولهای افغانی خود. پول ما هویت ماست. باید پول ما به شکل الکترونیکی شود تا از فرسوده شدن نگهداری شود.